ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਪਾਈ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਤੱਕਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ नहीं करना। कहता जिसले उत्थे गया जाके तकिया नाल दे मुड़िया नूं ते मैनूं भी रीस आ गई, मैं अपना टेस्ट जिहड़ा वो पास कर लिया। घर आके अब्बे होरां नूं दस्सिया, मैं नाल ये भी आख्या अब्बा जी ठीक है माल डंगर घर रखिया, मैं फौज च नहीं जांदा। नहीं पुत्तर तू फौज जाके भर्ती हो। कहता मैं फौज जाके भर्ती हो गया। कहता जिसले उत्थे गया मैनूं एक यूनिट मिली, उत्थे मेजर साहब सी साडे तों उत्ते। कहता सानूं चंगा भला दड़ांदे सी, ट्रेनिंग शेनिंग करांदे सी। कहता मेरी किस्मत चंगी सी, लेकिन वो मेजर साहब जिहड़ा मेरे नाल बड़ा प्यार करते सी। कहता जिसले भी घर च कोई खाना शाना आंदा सी वो मैनू नाल बिठा के कहते तू खा। कहते जो कोई चाह शाह बनानी है हमेशा मेरा बड़ा ख्याल रखते सी। कहता नाल दे सारे आखदे सी कि गल है यार मेजर साहब तेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। कहता मैनू आपू नहीं पता कि क्यों मेरा ख्याल रखते हैं। कहता और छड़ के साडी यूनिट नूं बार्डर के उत्ते जाना पै गया। कहता जिसले असीं बार्डर ते गए हाँ तो मेजर साहब साडे नाल अगे अगे होंदे सी, असीं सारे आखदे सी कि मेजर साहब तुसीं पिछे रवो असीं अगे जाने। कहते नहीं मैं तुहानूं लीड करांगा। सारे आदे कि मेजर साहब तुसीं ठीक रहोगे तो तां ही जिहड़ा दूसरियां नूं लीड करोगे। कहते नहीं कोई मसला नहीं, मैं जिहड़ा आपू लीड करना चाहना। कहता सामने जिहड़ा पता हुंदा सी कि दुश्मन दी गोली आवनी है, लेकिन फिर भी मेजर साहब जिहड़ा इस गल तों नहीं सी डरदे। सब तों पहले अगे वो हुंदे सी। कहता जिहड़ा खाना शाना बनाना नाल होके खाना बनांदे सी, प्याज वगैरह कटदे सी, टमाटर वगैरह कटदे सी, हांडी भी आपू नाल होके बनांदे सी। पता ही नहीं सी लगदा कि साडे ऑफिसर ने बड़ा सानू उन्हां सारियां नाल प्यार आया। कहना बहरहाल उत्थे असीं जिहड़ा अरसा रहे 2 महीने, लेकिन अल्लाह खैर कीती ते उत्थे कोई मसला मसैल को ना बनिया। असीं जिसले वापस आ गए यूनिट विच, कहता उत्थे आए आके मैं बीमार हो गया बड़ा डाढा। कहता जिसले बीमार होया ते मैं अस्पताल गया, उन्हां मैनूं दाखल कर लिया, फौजी अस्पताल आया। कहता मेजर साहब ने उत्थे उन्हां कोल पुछया कि किधर गया जवान। कहते वो कहंदे ने असरा अस्पताल गया तो उन्हां दाखल कर लिया। कहता जो ही उत्थे मैं पहुंचे ते अस्पताल जिहड़ा मगर मेजर साहब ही उत्थे आ गए। कहता आके मैनू आदे ने आ जवाना के मसला बनी। कहता मैं दस्सिया कि असरा मेजर साहब इत्थे मैनू दर्द होया ते मैं अस्पताल आया ते इन्हां मैनू दाखल कर लिया। कहता नाल ही अगू पिछू सारे सलूट मारन लग पे मेजर साहब नू। उन्हां पुछया कि के मसला, उन्हां दस्सिया कि असरा इन्हां दा ऑपरेशन करना पैना ते कल इन्हां दा ऑपरेशन असीं करांगे। उन्हां कहा ठीक है तुसीं ऑपरेशन करो इन्हां दा ते सारा इन्हां दा ख्याल तुसीं रखना खास तौर ते। उन्हां कहा ठीक है सर असीं ख्याल रखांगे। कहता कोई मेरे कोल कुर्सी लैके ते बहरे मैनू आखदे ने तू घबराना नहीं है, ऑपरेशन छोटा मोटा ही है, तू ठीक हो जाएगा, जल्दी कर असा अगा भी किधरे जाना है। कहता मैं कहा ठीक है मेजर साहब। कहता मैं बड़ा खुश हो गया कि मेजर साहब आपू आए ने मेरे वास्ते इत्थे गलबात करन वास्ते। कहता कोई जिसले मेरा ऑपरेशन सी मैनू तो पता ही नहीं सी कि मेजर साहब फिर दोबारा आ जाएंगे। कहता मेजर साहब फिर दोबारा जिहड़ा मेरे कोल आ गए तो ऑपरेशन वास्ते मैनू खड़ी ने शाबाश जवाना हिम्मत करनी है, तू घबराना नहीं है। कहता मैं कहा ठीक है मेजर साहब मैं नहीं घबराता। कहता मैं ही बड़ा खुश हाँ कि मेजर साहब आपू मेरा ख्याल करन वास्ते आए ने, मैं तो बड़ा पुरजोश हाँ। कहता जिसले मैनू अंदर लैके गए ने वापस जिसले मैं आया तो मैनू थोड़ी थोड़ी मेरी अख खुली तो मेजर साहब मेरे सामने खलोते सी। कहता थोड़ी देर बाद मैनू बिल्कुल नॉर्मल नज़र आवन लग पिया। अगे मैं देखा तो फ्रूट दियां टोकरियां ते नाल थर्मा जिहड़ा उहदे च यखनी पई। मैनू कहते ने यखनी तेरे वास्ते लिआंदी है, तू ए पी ए फ्रूट शूट तू खा। कहता जिन्ने भी उत्थे बंदे काम पे करते सी अस्पताल दे उन्हां नूं आंदे ने कि इस बंदे दा खास कर तुसां ख्याल रखना है, ये बंदा मेरा खास है। उन्हां कहा ठीक है मेजर साहब असीं ख्याल रखांगे, सारे करते सी। कहते बारा मेजर साहब फिर उत्थों टुर गए। कहते चल मैं फिर चक्कर लांगा। कहता 3-4 दिन मैं उत्थे रहा तो मेजर साहब लगातार मैनू जिहड़ा मिलण वास्ते उत्थे आउंदे रहे। कहता जिसले मैं थोड़ा जिहा बेहतर रहा तो मेजर साहब कहते चल फिर उठ चलीए। कहता मैनू आपू बाह तू फड़ के ठालिया ने कलावा मार के। कहता मैं तो आपू बड़ा खुश सा कि इतना मैनू प्रोटोकॉल दे रहे हैं। कहता उन्हीं तो ऑफिसर नेड़े ही को नहीं लाते। कहता मैनू ठाल के नाल ते अपनी गड्डी च बिठाया ने। कहता गड्डी च बिठा के ते सीधा अपने घर लै गए ने। कहता घर उन्हां दा बड़े सोहना सी, सरकारी घर मिले सी। कहता अपने बीवी बच्चे उत्थे रखे सी ने। कहता जो ही मैनू लाया ने थले ते ला के अंदर लै गए ने। कहता सोफे ते बिठाया ने। थोड़ी देर बाद उन्होंने वाइफ आ गई है तो उन्होंने कहते कि यह मेरा जिहड़ा भाई है इसका तू ख्याल रखना है। उन्होंने कहा ठीक है तुहाडा भाई है तो मेरा तो देवर होया ना, मैं क्यों नहीं ख्याल रखना। कहते वो भी उन्होंने वाइफ भी बड़ी अच्छी सी। कहते मेरी टेक केयर करन लग पई,
ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਯਖਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾ ਚੱਲ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਮਕਦੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਝਾਇਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਸਾਨ ਕਿ ਜੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਚੀਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਚੀਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 4-4 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਟਲੀ ਜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੂ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੋ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਉਹਨੇ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਾਈ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐ ਠੰਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੱਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਟੋਪੀ ਇੰਜ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੱਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੱਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਂ ਦਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਗਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਯੂਰਪ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਟੀ 'ਚ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈਏ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਲੇ ਨੇ 3-4। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਢਲੇ ਨੇ ਢਲਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕੋ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੜਨਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਉਹ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਉਹ ਚਾਦਰ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਟਵਟ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ ਕਲਾਈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਕਾਓਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ? ਮਾਰਨੀ ਜੇ ਗੋਲੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਸਿੱਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮਣ ਲੱਪੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰੈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਹ ਮੈਸਰਾਂ ਦੀ ਫੜੀ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਟਵੜ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਪੇ ਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਦਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚਾਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਸਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਨੰਗ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸੋਫੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ?
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਾਦਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ ਚੱਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਉਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਿਆਂ, ਨਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੂ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅੱਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਹੈ ਸੂਏ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਵੋ, ਜੂਈ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪੂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਓ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੌੜਦੇ ਆਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਨਾਬ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰੈੱਡ ਕਲੀਨ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।